दीन दयाल सदा कृपाला, सर्ब जियां प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रविया, ज्यों मात बाल गोपाला। साहिबे कमाल वालिए कुल आलम, चबर छतर तथा वक्त दे मालक, शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच सुभाईमान गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ, वडभागे हाँ। सतगुरां दी मुबारक इलाही बाणी दे नाल संगती रूप दे विच जुड़ के सवासां नूं सफला पै कर रहे हाँ। आओ पावन हुक्म दी विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी, असीस बख्शियो, कोई भी रसना वांझी न रवे। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन हुक्म 673 अंग उपर धनासरी राग दे विचों पंचम पातशाह जी दे मुखार बिंद तो उचारण होया दर्ज है। रहाऊ दीआं पंक्तियां ने, माया मोह भूलो अबरहीत, हर चंदौरी बन हर पातरी, यह तहारो बीत। सतगुरु पातशाह जी समझाउंदे ने, कहंदे हे मनुख, जिहड़ा तेरा जीवन है, इस मनुखा जीवन दे विच माया दे मोह विच फस के तू कराहे पै चुकिया है। माया ने तैनू रस्ता सी जिहड़ा वो भटका दिता है। राह किसे होर ते चलना सी, पर इस दुनिया दे विच तू चित जोड़ के चित ला के माया दे रस्ते दे उत्ते चल पिया है। माया ने तैनू हथ फड़ के धू लिया है, खिंच लिया है। इस करके तू इस संसार दे विच चित जोड़ के सच्चे परमात्मा नू भुल चुकिया है। सिर्फ तैनू ये दुनियावी संसार है जिहड़ा, इहदी कार विहार ही चंगी लग रही है। माया मोह भूलो अवरहीत, जिहड़ा चित सी वो परमात्मा नू छड्ड के दुनियावी पदार्थां दे विच तू चित जोड़ लिया है। बस संसार दे विचों चित नू कढ के निरंकार दे विच चित जोड़ना है। पर सतगुरु कहंदे ये मनुख जिहड़ा है, ये माया दे कलावे विच आके नशे विच लग के पदार्थवाद आशावां दे तृष्णावां दे मोह ममता दे विच लग के उस परमात्मा नू चित तो भुला चुकिया है। हालात कैसी है, कहंदे हर चंदौरी कहा जाता भी एक जादू की नगरी है, महल है जिहड़ा उपर आसमान दे विच मिथ मन्नी गई है। कहंदे सिर्फ उसे तरह है जिवें एक जादू का महल होवे, कुछ समय लिए वो दिसदा है पर फिर वो चलिया जाता है। बन हर पातरे, दूजी उदाहरण दिती, कहंदे जिवें जंगल दे विच दरख्तां नूं लगे हुए हरे पत्तियां दी हरियाली थोड़ा समा है, उस तो बाद पतझड़ आवेगी, वो पत्ते सुक जाणगे, टुट जाणगे, कुमला जाणगे, गल जाणगे, सड़ जाणगे। उन्हां दी किसे ने सार नहीं लेनी। कहंदे ये दुनियावी जिहड़ी माया है, ये सिर्फ इन्ना को रंग दिखाउंदी है। ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਵਲ है जिहड़ी, ये थोड़ा समा छलावा दिंदी है, चमक दिंदी है, दमक दिंदी है, पर
ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਬੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸੇਵੈ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਇੱਕੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਮਸਾਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੋਦ ਭਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਸਕਾਂ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਲਾ, ਬੇਦਾਗ, ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ, ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਵਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾਵੇਂਗਾ?
ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟਟੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ, ਨਿਰਖ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਲੀਏ, ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਇਹਾ ਕਮਾਣੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਦ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਖਤ ਕੀ ਪੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁੜਿਆਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰੀਤ ਸਾਰੀ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਧਣ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ, ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਟ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੱਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਏ ਗਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹੈ,
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨ, ਜੀਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ। ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਬਥੇਰੇ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਮੰਡਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਇਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮਕ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਰਮਕ ਲੋਕ। ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਸ਼ਰਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮਕ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਰਮਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਮਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜਾਂ ਝਾਲਾ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਆਂ, ਚੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 20 ਸਮੰਤ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਮੰਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਚਾਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਭ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ 6-7 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸਮੰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਲਤ ਸਾਖੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਰੋਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਹਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਛੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਆ ਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ ਵੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਈਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਹਰ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਹੋਤ ਦੇਹ ਕੋ ਸੁਖ ਗਰਦ ਭਸਮ ਸੰਗੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਪ ਹੈ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਹੋਤ ਦੇਹ ਕੋ ਸੁਖ ਗਰਦਬ ਭਸਮ ਸੰਗੀਤ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਗਰਦਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੋਤਾ, ਭਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਦਾ ਹੈ, ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਨਾਹੇ ਰੁਚ ਆਵਤ ਵੇਖੇ ਠਗੌਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਖੇ ਠਗੌਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਦਮਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਕੰਮ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੱਢ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਦਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ 10,000 ਚੋਂ 1000 ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਬੱਚਤ ਚੋਂ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ 10,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, 7,000 ਘਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 3,000 ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਾਲਾ 10,000 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ, ਬਿੰਦ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਜਾਉਣ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੰਦ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਲੂ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਉਹ ਮੈਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ
ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ। ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕਾਚ ਬਾਧ ਰਹਿ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨੇਤਰ ਦੀਤ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ ਨਾਨਕ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰ ਨਾ ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਲੋਇਣ ਗੁਰ ਦਰਸ ਬਿਨ ਵੇਖੈ ਪਰ ਤਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਧ੍ਰਿਗ ਸਰਬਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨਾ ਧਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਧ੍ਰਿਗ ਜਿਹਬਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਰੇ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੰਦ ਬਕਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਧਿਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਆਪ ਸਭਨਾ